ఓం 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 గురుబ్రహ్మ గురువిష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకు. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి చదువుతావా? Okay. Case number 182. A lady aged about 46 years came to our dispensary with the following complaints. Since 4 years, she had been suffering from disturbed sleep. She gets profuse sweating and twitching in legs and hence has to wake up many times. She gets gushes of heat, sometimes in the night and sometimes during day. She attained menarche at 14 years. First time she had it only once and the second menstruation she had only after a year. Afterwards also, the period used to be very irregular. She used to get menstruation for 2 or 3 months and then for another 3 months. She had no menstruation until 20th year. She used to suffer from pain, but it was better. Afterwards, the flow was profuse until 20th year. Later, it was normal. She got married at the age of 22. At the age of 27, she got a daughter. She had only one pregnancy. Since after a delivery, she used to get frequent attacks of migraine, which continued until the time of menopause. In the second month of pregnancy, she had the bleeding. The delivery was normal. She started to get menopause since her 38th year of age. Since then, she became irritable. She was the eldest of all the children of her parents. The father was irresponsible and did not look after the family. Being the eldest, she had to look after it. The mother suffered always from depression and often she was on medication. Due to all this, she had cancer in her kidneys and finally died a few months ago at the age of 68. Her father was now of 85 years. He was suffering from the blocking of arteries. All the time, her parents were quarreling with each other. Her father was very aggressive to mother, but to children, he was not aggressive. She feels aggressive and disturbed when she was with men. She feels angry and aggressive to her husband also because he does not care to listen to her problem. This reminds her about her father and makes her angry. She never used any contraceptive or pills. She took the pills for 3 months in the beginning, but soon is- she stopped it because she was afraid that it make her sterile. Whenever she was angry, then her digestion was disturbed. She gets migraine and loose stool by getting angry. She was always very thin and had low vitality. Often she was very tired. She could not concentrate. She had difficulty in learning. Her memory was poor. She was often depressed. She could not find any reason for her depression. She feels very sad suddenly. Always she was afraid of losing people. This was little better now. She was plethoric. She got suddenly sad and got into tears while talking like this way. Very often she gets sad and depressive without any describable reason. She was always afraid of things. She was highly indecisive. This was mostly in the daily events. She likes to be alone. She feels uncomfortable when she was among people. She had feeling of disappointment in several aspects of her life at school, with her father, with her husband, etc. She was blocked and afraid to face examination when she was at school. Her eyes were very sensitive to light. She could not stay long time in sunlight. Twice she had sunstroke.
She had lack of concentration even during meditation. Circulation was not good in legs. When she sits in meditation, she feels that she is not straight and as if she is moved sideways while she is in meditation. She had always low blood pressure. She feels depressive also when there is a seasonal changes. Her mother also had this problem. She gets several dreams but cannot remember them. She used often to dream about her school as if she was going late. Also, she used to get dreams as if she was sitting in the toilet and somebody was coming to disturb her. She had poor appetite, but it was better since after menopause. She had been wearing glasses since she was of 8 years. She cannot see far off objects. Her laughing also sounds like weeping. She had been under homeopathic treatment. The medicine received so far were Cephia 6 LM or 12 LM 1990, Lexi 6 LM or 12 LM in 1991, Medornum 6 LM in 1991, Silesia 12 LM February or March 92, Pulstilla 6 LM or 12 LM in 92, Sepia 6 LM in October 93. In her childhood, she was bitten by a dog. On 2nd May 1994, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Ignitia 1M 2 doses with 3 months gap. On 14 September 95, she came and said that after this treatment, she had some reactions, but she feels better and stronger than last year. Still, she had lot of depression and weeping very easily. Sometimes she gets fear of dogs since she reminded of dog bite. She gets gushes of heat. Memory was not good. It was difficult for her to get sleep and awaken several times due to pain in legs and heat. Dr. E. Ananthakrishna prescribed China 202 doses with 1 month gap. On 14th November, he prescribed Pulstilla 1M 2 doses with 3 months gap. On 14th June 96, he prescribed Natramor 1M 1 dose. వాస్తవండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి 46 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఆవిడ 4 ఇయర్స్ నుంచి బాగా డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉంది అండ్ ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్. 46 ఇయర్స్ అంటే ఆవిడ మెనోపాజ్ 38th ఇయర్ లో స్టార్ట్ అయింది అని అన్నారు. సో ఆ మెనోపాజ్ పీరియడ్ లో కూడా ఆవిడ ఉన్నారు. సో ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్, ట్విచ్చింగ్ ఇన్ లెగ్స్, దానివల్ల నిద్రలో చాలా సార్లు లెగవల్స్ రావటం అది ఉంది. అలాగే ఇవిడి 14 ఇయర్స్ కి ఫస్ట్ టైం మెన్సెస్ అయ్యారు. ఫస్ట్ టైం అయ్యాక తర్వాత సెకండ్ మెన్స్ట్రేషన్ కూడా 1 ఇయర్ తర్వాత వచ్చింది. తర్వాత నుంచి కూడా ఎప్పుడు ఆవిడకి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావటము, 2 నెలలకి లేక 3 నెలలకి రావటము అలాగా చెప్పారు. తర్వాత 20th ఇయర్ షీ హ్యాడ్ నో మెన్స్ట్రేషన్ అంటిల్ 20th ఇయర్ వరకు సరిగా లేదన్నారు. తర్వాత షీ యూస్ టు సఫర్ ఫ్రమ్ పెయిన్ కూడా వచ్చింది, బట్ ఇట్ వాజ్ నౌ బెటర్ అని చెప్పారు. Afterwards, the flow was profused until 20th year. అంటే ఎయిదర్ మెన్సెస్ వెరీ లేట్ గా రావడం, ఫ్లో ఉన్నప్పుడు ప్రొఫ్యూజ్ గా ఉండడము, 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. తర్వాత ఆవిడకి 22nd ఇయర్ లో మ్యారేజ్ అయింది. 27th ఇయర్ లో ఒక పాప పుట్టింది ఆవిడకి. తర్వాత ఆవిడకి 2nd month ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు బ్లీడింగ్ అయిందని చెప్పారు. వీళ్ళ ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఈవిడే పెద్ద ఆవిడ. ఆయన ఫాదర్ అసలు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండటం వల్ల ఆవిడ మదర్, ఈవి పెద్దమ్మాయి ఈవిడ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. వాళ్ళ మదర్ ఎప్పుడు డిప్రెషన్ గా ఉండి కొంచెం మెడికేషన్ వాడుతూ ఉండేవారు. ఆ డిప్రెషన్ తోనే ఆవిడ కిడ్నీ క్యాన్సర్ ఇన్ కిడ్నీస్ వచ్చి ఆవిడ డైడ్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ అగే. 68th ఇయర్ లో ఆవిడ చనిపోయారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ కి 85 ఇయర్స్ ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఇప్పుడు బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్, హార్ట్ డిసీజ్ తో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు గొడవ పడటం, తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ మీద చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉండటం, బట్ ఈ పిల్లలతో అంత అగ్రెసివ్ గా ఉండేవారు కాదు ఆయన. షీ ఫీల్స్ అగ్రెసివ్ అండ్ డిస్టర్బ్డ్ వెన్ షీ వాజ్ విత్ మెన్. ఈవిడ కూడా అలా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఫాదర్ ని చూసి మగవాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ఆవిడ కూడా అగ్రెసివ్ గా ఉండటము, డిస్టర్బ్డ్ గా ఉండటం జరుగుతుంది. వాళ్ళ హస్బెండ్ మీద కూడా ఆవిడ కోపం వస్తూ ఉంటది ఆవిడని పట్టించుకున్నప్పుడు. ఆ విషయం వల్ల పట్టించుకున్నప్పుడు ఆవిడకి వాళ్ళ ఫాదర్ గుర్తొస్తూ ఉంటాడు. అంటే వాళ్ళ మదర్ని ఎలా పట్టించుకోలేదు, ఇతను కూడా నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అన్నట్టు. అలాగే ఈవిడ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ జస్ట్ ఒక 3 months వాడారు. మళ్ళీ భయంతో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్పేసి దాన్ని స్టాప్ చేసేసారు. అలాగే ఈవిడికి కోపం వచ్చినప్పుడు డైజెషన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పారు.
అలాగే షీ గెట్స్ మైగ్రేన్ అండ్ లూజ్ స్టూల్ బై గెట్టింగ్ యాంగ్రీ. కోపం వచ్చినప్పుడు మైగ్రేన్ వచ్చి లూజ్ స్టూల్ కూడా పాస్ చేస్తారు. ఈవిడ ఎప్పుడు సన్నగా లో వైటాలిటీ ఉందని చెప్పారు. ఎప్పుడు అలసిపోయినట్టు ఉండము, ఎలాంటి దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవడము, ఏదైనా డిఫికల్టీ ఇన్ లెర్నింగ్, మెమొరీ కూడా పూర్గా ఉంది. షీ వాజ్ ఆఫ్ అండ్ డిప్రెస్డ్. ఎప్పుడు తరచుగా ఆవిడ ఈ డిప్రెషన్ పడుతూనే ఉంది. షీ గుడ్ నాట్ ఫైండ్, డిప్రెషన్ కి ఎనీ రీజన్ కూడా ఉండదు. షీ ఫీల్స్ వెరీ సడన్ గా ఆవిడకి అలాగా సాడ్ గా ఫీల్ అయిపోయినట్టు వస్తుంది. పీపుల్ ని లూజ్ అవుతున్నానని చెప్పేసి ఆవిడ ఫీల్ అవుతుంది. దిస్ వాజ్ లిటిల్ బెటర్. నౌ షీ వాజ్ ప్లథోరిక్. షీ గాట్ సడన్లీ సాడ్ అండ్ గాట్ ఇన్ టు టియర్స్ వైల్ టాకింగ్ లైక్ దిస్ వే. ఆవిడ చెప్పేటప్పుడే ఆవిడకి ఏడుపు, కళ్ళంట నీళ్ళు అది రావటం అది జరిగిందని చెప్పారు. వెరీ ఆఫెన్ షీ గెట్స్ సాడ్ అండ్ డిప్రెసివ్ వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రైబుల్ రీజన్. చెప్పి ఎలాంటి సరైన కారణం లేకుండానే ఆవిడకి డిప్రెషన్ అన్నది రావటం ఉంది. షీ వాజ్ ఆల్వేస్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్. కొత్త విషయాల గురించి భయపడ్డం. అలాగే షీ లైక్స్ బి ఎలోన్. ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు. జనాలతో ఉన్నప్పుడు అమాంగ్ పీపుల్ అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారని చెప్పారు. షీ వాజ్ బ్లాక్డ్ అండ్ అఫ్రైడ్ టు ఫేస్ ఎగ్జామినేషన్ వెన్ షీ వాజ్ అట్ స్కూల్ టైంలో చదువుకునేటప్పుడు ఆవిడకి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఫియర్ ఉండేది. ఇక్కడ ఐస్ వర్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు లైట్. షీ కుడ్ నాట్ స్టే లాంగ్ టైమ్ ఇన్ సన్లైట్. అంటే ఎండ ఆవిడ భరించలేరు. ట్వైస్ షీ హ్యాడ్ సన్ స్ట్రోక్ కూడా వచ్చిన్నది. ఫైనల్ గా తర్వాత సర్క్యులేషన్ వాజ్ నాట్ గుడ్ ఇన్ లెగ్స్. దానివల్లే ఆవిడకి ఆ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. షీ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్. ఎప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది. షీ ఫీల్స్ డిప్రెసివ్ ఆల్సో వెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ సీజనల్ చేంజెస్ అయినప్పుడు కూడా ఆవిడ డిప్రెసివ్ గా ఉంటున్నారు. ఈ ప్రాబ్లం వాళ్ళ మదర్ కూడా ఉందండి. షీ గెట్స్ సెవరల్ డ్రీమ్స్ బట్ ఏవి ఆవిడకి గుర్తుండవు. ఎక్కువగా ఆవిడ స్కూల్లోకి లేట్ వెళ్ళినట్టుగాను, అలాగే ఆవిడ బాత్రూమ్కి వెళ్తుంటే టాయిలెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట్టు ఇలాంటి డ్రీమ్స్ వస్తాయని చెప్పారు. పూర్ అప్డేట్ ఉంటుంది బట్ ఇట్ వాజ్ బెటర్ సిన్స్ ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్ అని చెప్పారు. షీ హ్యాడ్ బీన్ వేరింగ్ గ్లాసెస్ సిన్స్ 8 years ఉన్నప్పటి నుంచి ఆవిడకి షార్ట్ సైట్ ఉంది, లాంగ్ సైట్ అది కనిపించట్లేదు అని చెప్పారు. దూరంగా ఉన్న ఈ హెర్ లాఫింగ్ ఆల్సో సౌండ్స్ లైక్ వీపింగ్. ఆవిడ నవ్వుతూ ఉంటే అది కూడా ఏడుపులాగా వినిపిస్తుంది. ఆవిడ దీన్ని హోమియో ట్రీట్మెంట్ లో రకరకాల సెపియా, లెక్సిస్, మెడోర్నిమ్స్, సైలీషియా, పల్స్టిల్లాస్ ఇలాంటి మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా యూజ్ చేశారు. చిన్నతనంలో ఆవిడకి ఒకసారి కుక్కు కూడా కరిచిందని చెప్పారు. ఫస్ట్ ఈ అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు ఆవిడకి ఇగ్నీషియా 1M ని 3 doses లో ఇచ్చారు. మెయిన్ గా ఆవిడ 4 years నుంచి డిప్రెషన్ గా ఉండడము. ఫైనల్లీ 12th point లో చూస్తే షీ వాజ్ ఆఫ్ అండ్ డిప్రెసివ్. షీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ రీజన్. ఎలాంటి రీజన్ లేకుండానే డిప్రెషన్ కి ఫీల్ అవటము. షీ ఫీల్స్ వెరీ సాడ్. సడన్ గా డిప్రెషన్ వచ్చాడు, సాడ్ సడన్లీ. ఆల్వేస్ షీ వాజ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ లూజింగ్ పీపుల్. మెయిన్ గా ఎలాంటి రీజన్ లేకుండా ఈ డిప్రెషన్ అది వచ్చేయడము. ఈ రీజన్ తోనే మెయిన్ గా ఆవిడకి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఇగ్నీషియా 1M తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారండి అనుకుంటున్నాను నేను. తర్వాత ఆవిడకి చెప్పారు కొంచెం. షీ కేమ్ అండ్ సెడ్ దట్ ట్రీట్మెంట్ షీ హ్యాడ్ సమ్ రియాక్షన్స్ బట్ షీ ఫీల్స్ బెటర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ లాస్ట్ ఇయర్. కొంచెం రియాక్షన్స్ వచ్చాయి బట్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా బెటర్ గా ఉన్నాను. అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి ఆవిడ చెప్పిన దాని ప్రకారం. తర్వాత స్టిల్ షీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ వీపింగ్ వెరీ ఈజీలీ. ఇంకా ఆవిడకి డిప్రెషన్ ఉంది, తొందరగా ఏడుపు కూడా వచ్చేస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ షీ గెట్స్ ఫియర్ ఆఫ్ డాగ్ సిన్స్ షీ రిమైండ్స్ ఆఫ్ డాగ్ బైట్. ఆ కుక్కు కరిచింది ఎప్పుడైనా గుర్తు చేసుకున్నా ఆవిడకి భయం వస్తుంది. She gets gushes of heat. Memory was not good. It was difficult to her to get sleep and awaken several times due to pain in legs and heat. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లెగ్స్ లో సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల పెయిన్ వచ్చి ఆవిడకి మెలకు వచ్చేసింది. తర్వాత ఆవిడకి అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు చైనా 202 doses ఇచ్చారు. దానికి కూడా ఆవిడ ఇక్కడ చెప్పారు. షీ వాజ్ 11th point లో చూస్తే షీ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ థిన్ అండ్ హ్యాడ్ లో వైటాలిటీ. ఆఫెన్ షీ వాజ్ వెరీ టైర్డ్. షీ కుడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్. ఎక్కువ లో వైటాలిటీ ఉండడం, అలాగే ఎప్పుడు లో బీపీ ఉండేది, తొందరగా అలసిపోవటము. ఆ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడకి తర్వాత చైనా 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఆవిడకి పల్స్టిల్లా 1M ని 3 doses 3 months గ్యాప్ లో ఇచ్చారు, 2 doses. తర్వాత నాట్రమోర్ 1M 1 dose ఇచ్చారు. పల్స్టిల్లా అంటే ఈవిడికి బేసిక్ గా పల్స్టిల్లా కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది ఇక్కడ. అది మనకి 17th point లో చెప్పారు. షీ కుడ్ నాట్ స్టే లాంగ్ టైమ్ ఇన్ సన్లైట్. ట్వైస్ షీ హ్యాడ్ సన్ స్ట్రోక్. అంటే ఆవిడ వామ్ పేషెంట్ అని తెలుస్తుంది, ఎండనది భరించలేకపోవటము.
అలాగే ఈవిడికి చిన్నప్పటి నుంచి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఫీర్ ఉండము ఫస్ట్. అలాగే ఈవిడికి సెకండ్ పాయింట్ లో ఉన్న పీరియడ్స్ ప్రాబ్లము, లేట్ మెన్సెస్ రావటము, ఒకవేళ వస్తే వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ప్రొఫ్యూజ్ ఫ్లో ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి తొందరగా జనాల్లో కలవలేకపోవడము, షీ ఫీల్స్ అన్కంఫర్టబుల్ వన్ షీ వాజ్ అమాంగ్ పీపుల్. ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఆవిడ సెన్సిటివ్నెస్ కూడా ఉంది. ఇవన్నీ కలిపి ఆవిడకి పల్స్టిల్లా ఇచ్చారండి, ఆవిడ కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్ చేసుకుని. తర్వాత దానికి సపోర్టెడ్ గా క్రానిక్ గా నాట్రమూర్ వన్నం ఇచ్చి కేసు క్లోజ్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ్. వాస్తవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో మేషారు ఇవిడుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ డిప్రెషన్, ఏ కారణం కూడా ఆలోచించకుండా డిప్రెషన్ లో లోన్ అవటం, తర్వాత ఒక్కళ్ళే కూర్చుని బాధపడటం, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఫాదర్ మదర్ మీద పోట్లాడటం, అరవటం, ఇవన్నీ కూడా చిన్నతనంలో నుంచి ఈ అమ్మాయికి మైండ్ లో ఉండిపోయి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఎవరితోనా మాట్లాడాలన్నా, మగవాడితో మాట్లాడాలన్నా భయం అనేది ఏర్పడిందండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగా గుర్తు రావటం, అలాగే ఈవెన్ కుక్క కరిచింది కూడా గుర్తు వచ్చి బాధపడటం, ఇవన్నీ ఉండబట్టి మేషారు ఇగ్నిషియా 1M2 డోసెస్ ఇచ్చారండి 3 months గ్యాప్ లో. ఆ తర్వాత ఈ అమ్మాయికి తొందరగా అలసిపోవటం అవుతుందండి. దీనిలో గుషెస్ అని రాశారు, అంటే ఏమన్నా ఫ్లో కానీ స్వెట్టింగ్ కానీ బాగా లాస్ అవటం వలన, సమ్మర్ హీట్ వలన లాస్ అవటం వలన కూడా దాని నుంచి కోలుకోవడానికి చైనా 200 మేషర్ ఇచ్చారండి. తర్వాత అదే టైంలో ఈ అమ్మాయి ఇన్ని మందులు వాడిన తర్వాత కూడా తొందరగా ఈడ్ చేయటం, తొందరగా డిప్రెషన్ లాగా రావటం, డిప్రెషన్ అండ్ వీపింగ్ వెరీ ఈజీలీ అన్నారండి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేషారు పల్స్లా ఇచ్చినట్టున్నారండి. తర్వాత నాట్రమూర్ కి సపోర్టింగ్ గా ఇగ్నిషియా కూడా పనిచేస్తుంది. ఆ అమ్మాయికి ఎండ పడకపోవటం, ఆ ఎఫెక్ట్, లైటింగ్ ఎఫెక్ట్, తర్వాత సైట్ ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా నాట్రమూర్ తో కవర్ అవుతుంది అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత చెడ్డ ఆలోచనలు, ఇదివరకు జరిగిన సంఘటనలు గుర్తు రావడంతో మేషార్ ఫస్ట్ ఇగ్నిషియాతో స్టార్ట్ చేసి దానికి సపోర్టింగ్ గా లాస్ట్ లో నాట్రమూర్ 1M తో కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాస్తవ. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాస్తవ. విజయలక్ష్మి గారు. తారకేష్ గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. కేసు మొత్తం, కేస్ షీట్ అంటే కేసు పిక్చర్ మొత్తం కూడా క్రానిక్ నాట్రమూర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుందండి. అంటే డిస్టర్బ్డ్ ఎఫెక్షన్స్ లేయర్ ఆ లేయర్ లో ఎఫెక్షన్స్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయినాయి. అది కాజేషన్ చిన్నప్పుడులో వాళ్ళ పేరెంట్స్ మధ్య జరిగే గొడవల వల్ల. అయితే వైటాలిటీ తక్కువగా ఉండడం వల్ల క్రానిక్ పేషెంట్ నాట్రమూర్ 1M వేయటం వల్ల తర్వాత వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ని మాస్టర్ గారు సబ్సైడ్ చేయడం కోసం ముందు ఎక్యూట్ లో రీజన్ తెలియకుండా డిప్రెస్ అవ్వటం అనే కాజ్ మీద ఇగ్నిషియాని 1M 3 doses ఇచ్చారు. తర్వాత వైటాలిటీ కోసం ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం చైనా 202 doses వాడినట్టున్నారు. తర్వాత ఈవిడ త్వరగా ఏడ్చే నేచర్ దానికి పల్స్టిల్లా వేశారు. అంటే ముందు ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేశారు నాట్రమూర్ వేయడం కోసం. తర్వాత క్రానిక్ గా నాట్రమూర్ 1M వేసేసి మొత్తం కేసుని మొత్తం క్లియర్ చేసేసారండి. వాసుదేవ్. నాగరాజు గారు. శీతల్ రెడ్డి గారు. ఓకే, దీంట్లో మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే నేను ఎలా ఆలోచించానంటే, ఇగ్నిషియా ఎందుకు వేశారు, పల్స్లో వేసేసేయచ్చు కదా అని. సరే వెతికితే నాకేమనిపించింది అంటే, ఫస్ట్ ఇగ్నిషియా వేయడానికి బేసిక్గా కాన్స్టిట్యూషన్ పల్స్లానే, కానీ ఇగ్నిషియా ఫస్ట్ ఎందుకు వేశారు అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ అది కాదు,
అలా అని సఫరింగ్స్ అని ఉన్నాయా, ఏమీ లేవు. డైరెక్ట్ గా కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ వేయొచ్చు. కానీ కేసు మొత్తం చదివినప్పుడు ఆవిడ కాన్స్టిట్యూషనల్ పరిస్థితుల్లో అయినా చిన్నప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ద్వారా తన ఇగ్నిషియాలో ఉన్నారు ఆవిడ. ఎలాగా అంటే లేటెస్ట్ ఈ మన ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే చూడండి, సిన్స్ 4 years షీ హ్యాడ్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 8th పాయింట్ లో ఫీల్స్ అగ్రెసివ్, అంటే ఫాదర్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ కోపమే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది అంటానికి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఆవిడ మగవాళ్ళని చూస్తే అలా ఫీల్ అవ్వడం, ఆ కోపం మళ్ళీ హస్బెండ్ మీద చూపించడం. అన్నిటికంటే మెయిన్ పాయింట్ 12th పాయింట్లో ఆఫెన్ డిప్రెసివ్ వితౌట్ రీజన్. అది ఆ డిప్రెషన్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం ఎలా ఉందంటే, ఆఫెన్ డిప్రెస్డ్, షీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ రీజన్ ఫర్ హర్ డిప్రెషన్, ఫీల్స్ వెరీ సాడ్ సడన్లీ, ఆల్వేస్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ లూజింగ్ పీపుల్. ఇది మెయిన్, ఇది కాజేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఆఫెన్ షీ గెట్స్ డిప్రెసివ్ వితౌట్ ఎనీ డిజైరబుల్ రీజన్, షీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్. ఇది ఆమె యొక్క మూడ్ స్వింగ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడ అది కంటిన్యూ అయిపోయింది అనేది ఆవిడకి అర్థమవుతుంది, మనకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా 15th పాయింట్లో ఇవన్నీ వరుసగా జరగడంతో ఎమోషనల్ లెవెల్లో ఆవిడ డిస్టర్బ్ అయింది. షీ హ్యాడ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇన్ సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హర్ లైఫ్ ఎట్ స్కూల్, విత్ హర్ ఫాదర్, విత్ హర్ హస్బెండ్. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే 18th పాయింట్లో ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ మెడిటేషన్. అందుకని ఆయన ఇగ్నిషియా వేశారు. ఇగ్నిషియా వేసిన తర్వాత ఆవిడ చెప్పిన పాయింట్ చూడండి, బెటర్ దాన్ లాస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పారు. కానీ ఇంకా డిప్రెషన్ వీపింగ్ ఉంది, నిద్రలో లేవడం వలన కాళ్ళు పీకడం, సో చైనా వేశారు మాస్టర్ గారు. చైనాకి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాయింట్లో ప్రొఫ్యూస్ స్వెట్, అది 11th పాయింట్లోది. 11th పాయింట్లో ఏముంది, అందాక మీరు చెప్పిన పాయింట్, వెరీ లో వైటాలిటీ, ఆల్వేస్ టైర్డ్ అని. సో అందుకని ఇది వేశారనమాట. తర్వాత మాస్టర్ గారు ఇంకా అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ వేశారు, పల్స్ట్లా 1M. పల్స్ట్లా వేయడానికి రీజన్స్ మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. సెకండ్ పాయింట్, గషెస్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఎందుకు నోట్ చేసుకోవాలంటే 46 years మెనోపాజ్ టైం, అది ఒకటి. పల్స్ట్లాలో లేడీస్కి సంబంధించిన ఈ ప్యూబర్టీ నుంచి కానీ, ఆఫ్టర్ డెలివరీ కానీ, అబార్షన్ కానీ, మెనోపాజ్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్తారు కదా, అందుకని అది కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్లో చూడండి, డెలివరీ తర్వాత నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ మైగ్రేన్ కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెనోపాజ్. సో అందుకని ఇది కూడా మనం కంటిన్యూ. ఇంకా మెయిన్ పాయింట్, షీ స్టార్టెడ్ టు గెట్ మెనోపాజ్ సిన్స్ హర్ 38th year ఆఫ్ ద ఏజ్. ఇది ఫస్ట్లో అలా ఉంటుంది. ఇది కానీ బుజ్జి గారు ఒక కేసులో అలా వేయడం చూశాను. ఒక అమ్మాయికి బాగా ఓవర్ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లంతో ఒక 7 years అలా సఫర్ అయిన తర్వాత 6 years 36, 37 రన్నింగ్ అప్పుడు మెన్సెస్ రావడం ఆగిపోయింది. అప్పుడు బుజ్జి గారు పల్స్ట్లా, అఫ్ కోర్స్ తన కాన్స్టిట్యూషన్ పల్స్ట్లానే, కానీ పల్స్ట్లా 200 వేశారు. వేస్తే మళ్ళీ మెన్సెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అప్పుడు నేను అడిగాను, మెనోపాజ్ వచ్చేసింది కదా, అంతకుముందుతో సఫర్ అయింది కదా, ఎందుకు మళ్ళీ దాన్ని కెలకటం అని. ఆటోమేటిక్గానే వచ్చింది కదా, ఆర్టిఫిషియల్గా ఏం మెనోపాజ్ తెప్పించుకోలేదు కదా అని అడిగితే బుజ్జి గారు అన్నారు, ఎర్లీ మెనోపాజ్ వస్తే బోన్స్లో వాటిల్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, సో అది హెల్దీ కాదు అని చెప్పారు. అక్కడ పల్స్ట్లా పెట్టని నేను చూశాను. సో అందుకనే మనం ఈ పాయింట్ని మనము కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ చూడండి, వెన్ ఎవర్ షీ వాజ్ యాంగ్రీ దెన్ హర్ డైజెషన్ వాజ్ డిస్టర్బ్డ్, షీ గెట్స్ మైగ్రేన్, లూజ్ స్టూల్ బై గెటింగ్ యాంగ్రీ. ఇది కూడా పల్స్ట్లాకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
13th పాయింట్ హైలీ ఇండెసిసివ్. మామూలు చిన్న చిన్న వాటిల్లో కూడా డెసిషన్ తీసుకోలేదు. నెక్స్ట్ 21st పాయింట్ షీ ఫీల్స్ డిప్రెసివ్ ఆల్సో వెన్ దేర్ ఈజ్ సీజనల్ చేంజెస్. హర్ మదర్ ఆల్సో హ్యాడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. 26th హర్ లాఫింగ్ ఆల్సో సౌండ్స్ లైక్ వీపింగ్. 12th పాయింట్లో మా ఏడుస్తుందని చెప్పారు కదా, షీ గాట్ సడన్లీ సాడ్ అండ్ గాట్ ఇన్ టు టీయర్స్ వైల్ టాకింగ్ లైక్ దిస్ వే. అది పల్స్ట్లలో ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ నేరేట్ చేసేటప్పుడు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది అని. సో ఇవన్నీ చూస్తే మనకి స్ట్రాంగ్గా పల్స్ట్లా కాన్స్టిట్యూషన్ అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత క్రానిక్గా నేట్రమూరే వేశారు, ఎందుకంటే నేట్రమూరే ఇండికేట్ అయింది. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు జరిగిపోయిన వాటిని ఇంకా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ అప్పుడే ఫ్రెష్గా ఉన్నట్టుగా బాధపడతాం, వితౌట్ రీజన్ ఏడవడం. ఇంకా ఇవన్నీ 12th పాయింట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది మనకు నేట్రమూర్. ఇంకా చెప్పాలంటే లేట్ లెర్నింగ్ అది ఉంది చూడండి, మెమరీ పూరు. లేట్ లెర్నింగ్ అని ఎక్కడో చూసాం. 11th పాయింట్ షీ కుడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్, షీ హ్యాడ్ డిఫికల్టీ ఇన్ లెర్నింగ్, హర్ మెమరీ వాజ్ పూర్. నేట్రమూర్ విటాలికస్ బుక్లో, మెటీరియల్ మెడికా బుక్లో ఇస్తారు. అంత ముందు సంవత్సరం చదివిన పుస్తకం మళ్ళీ తీసి చదివితే వాడికి అర్థం కాదు అని నేట్రమూర్లోనే ఇచ్చారు. సో ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని నేట్రమూర్ క్రానిక్గా వేశారు. పల్స్ట్లాకి ఇగ్నిషాకి కూడా క్రానిక్. సో అలా ఆయన ఓన్లీ 3 drugsతో ఈ కేసు మొత్తం క్యూర్ చేశారు. వాసుదేవ. నేను ఇవాళ మాస్టర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు ఒక కేసు చెప్పారు, అది బాగుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ డిఫికల్ట్ కేస్. అది చెప్దాం అనుకుంటున్నాను, మళ్ళీ నేను మర్చిపోతాను. ఒకరికి ఒక మిడిల్ ఏజ్ పేషెంట్కి 30 అబోవ్ ఉంటాయి అనుకుంటా, 30-35 మధ్యలో. ఆ పేషెంట్కి ముక్కులో ముక్కు పుట్టాలంటారు కదా, నాస్ట్రిల్స్లో కాయలు కాదు గ్రోత్ వచ్చిందిట. అంతకుముందు ఒకసారి వస్తే బెల్డోనా వేసి కార్బానిమాలిస్ ఇస్తే తగ్గిపోయిందిట. మళ్ళీ ఈసారి వచ్చిన గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగిపోతుంది. ముఖం అంతా వాచిపోయి పెయిన్, ఊపిరి ఆడకపోవటం. గ్రోత్ 2 నాస్ట్రిల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏమిటి, ఫస్ట్ ఒక నాస్ట్రిల్లో వచ్చింది, ఇంకా రోజు గడిచే అంటే ఫాస్ట్గా పెరిగిపోయిందిట. సఫరింగ్, విపరీతమైన సఫరింగ్ ఉంది. అది చూసి మాస్టర్ గారు బెల్డోనా 1M వేశారట. వేసిన తర్వాత అంతకుముందు వేసినట్టుగానే కార్బానిమాలిస్ వేశారు, తగ్గలేదు. కార్బానిమాలిస్ వేశారట, తగ్గలేదు. ఏం సూయిస్ అయ్యానలేదు. ఇంకొక నాస్ట్రిల్లో కూడా వచ్చేసింది. ఉన్న కొద్దీ సఫరింగ్ ఎక్కువైపోతుంది, ఊపిరాడట్లేదు. అలోపతి హాస్పిటల్కి పంపిద్దామా అంటే ఇంకా వాళ్ళు దాన్ని ముక్క తీసి పైకి పంపాలి, అవి ఇవి అంటారు. ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒకసారి అలోపతి హాస్పిటల్ చూపిస్తే సర్జరీ చేయాలి అది అని చెప్పినప్పటికి భయపడి మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చారు. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే 2/6 ఒక డోసు వేశారు. ఇంటర్ కరెంట్గా వాడారు దాన్ని. అక్కడ ఇంటర్ కరెంట్గా వేసి అప్పుడు మాస్టర్ గారు బెల్డోనా 1M అప్పుడు వేశారట. వేస్తే నెక్స్ట్ డేకి అలా ఒకటేమో అణిగిపోయిందిట ఒక ముక్కులోది, ఇంకో వైపు ఏమో ఇంకో ముక్కులోది ఊడి పడిపోయిందిట. అది వితిన్ 24 hours. అది అని కార్బానిమాలిస్ కంటిన్యూ చేశాను అని చెప్పారు. అంటే అది సర్జికల్ కేసు కదండి, ఆ సర్జరీ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంకేదో ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ వచ్చేస్తుంది గట్టిగా ఫిజికల్ లెవెల్లో. అలా కాకుండా కాపాడగలిగాము అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు. అదనమాట కేసు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. మేడం గారు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. ఆ డ్రగ్స్ ఏమేసారు మాస్టర్? కేసు వినిపించిందా? బాగానే వినిపించింది మేడం. నాకు కొంచెం బ్రేక్ అయింది మేడం. నాకు స్పీకర్ లో ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు బెల్డోనా వేసి కార్బానిమాలిస్ వేస్తే తగ్గిందిట. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ రికర్ అయింది రీసెంట్ గా. అప్పుడు మళ్ళీ కూడా ఆయన బెల్డోనా 1M వేసి కార్బానిమాలిస్ వేసినా కానీ తగ్గలేదు. కార్బానిమాలిస్ కూడా 1M దాకా వేశారట, తగ్గలేదు.
అప్పుడు ఇంటర్ కరెంట్ గా 2 6 వేసి అప్పుడు బెల్లన వన్నం వేస్తే నెక్స్ట్ డే కల్లా అవి అణిగిపోయింది ఒక ముక్కులో, అది ఇంకొకటేమో ఊడి పడిపోయింది. బా ఉమ్. ఓకే మేడం, వాస్తు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీ గో బ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు